विद्या भारती स्टडी चैनल को पिला माने मो स्वागत जनाऊँ पिला माने आज रिजल्ट बाहरला आदर्श एंट्रांस एग्जाम रो पिला माने केमिति करछ परीक्षा रे बापा माँ माने केते आशा करथिले मो पिला केमिति करछि कोन करछि समस्त रिजल्ट पाइथिबे जो पिलाटी भल मार्क रखिथिबो से पिलार बापा माँ माने बहुत खुशी होइथिबे पिला माने आम विद्या भारती स्टडी चैनल को केतरा पिला फॉलो करथिले कमेंट सेक्शन से माने जनइले फोन करके स्पेशल कहले जे आगे आम बहुत भल मार्क रखीछु आपण मानकर आपणकर वीडियो सुनिकी बोली कहले तेणु से खुशी रे पिले आज गोटे बहुत सुंदर मजालिया गोटे रोमांचकर स्टोरी माने रोमांचकर कहानी एक सत्य कहानी रो उपस्थापन करी तुम आगे जहाँ शुणिले तुम मन रोमांचित हब तुम मन उल्लसी उठिब बहुत सुंदर भल लगे पिले कहानीटा कौच पिले कहानी ना हूँ आफ्रिका जंगल रे बाप गरिला आफ्रिका जंगल रे बाप गरिला पिला माने कहानीटी शुणिया परे तुम माने केते दूर इन्स्पायर्ड मोटिवेटेड हेलो ताहा मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबो रे पिला माने तुम मानक कमेंट रो अपेक्षा रे मु रहिली मो कहानीटी सुनो आमे समस्त जानिछे आफ्रिका होची एमिति एक महादेश जहाँ को आमे तमसाच्छन्न महादेश को तमसा माने कोन अंधकार अंधकार महादेश बोली कहछे कारण सेठारे एते भयंकर घंच जंगल गछ को गछ लागी एमिति रहिथिबे जे से गछर पत्रर गहलिया पत्र देई सूर्य किरण तळ खसी पारे नाही से निघंच अरण्य माने विशिष्ट जो आफ्रिका जंगल रे घंच अरण्य मध्य गरिला माने से मानकर पिला छुआ स्त्री मानक नहीं बाप गरिला माँ गरिला ए माने रुहंती गरिला माने आम मनुष्य मानक सह बहु परिमाण रे बहुत माने परिमाण रे से माने आम सह माने कौन सामंजस्य आम सह अच्छी रिसस बोली गोटे मांकड़ रिसस बानर सेमानक सह मनुष्यर सामंजस्य अच्छी आमे जमिति परिवार वर्ग सह बापा माँ भाई भौणी पिला छुआ आमे जो रहुचे सेमितिका से ठीक सेमिति परिवार सह गरिला माने बसवास करती घंच अरण्य से माने बहुत उच्चरे गोटे गछर बहुत उच्चरे से माने निजर छुआ मानक धरि राति रुहंती काले पिला खसी पड़िबो सेथिपाई माँ गरिला पिला को बहुत जोरे जाबुड़ी धरि थाए पिला मध्य जाबुड़ी धरता है माँ को से माने अति उच्च गोटे झंकालिया गछ उपरे राति से माने विश्राम नियंती काले तले जदि से माने रहिबे सिंह बाघ आसी तांको खाई जीवो से भयरे पिला मानकु से माने आगे टेकी नियंती गछ उपर को तापर से माने बाप गरिला माँ गरिला से गछ उपरे रुहंती पिले वर्तमान कहानी आरंभ करिबा आफ्रिकार ये जो घंच जंगल रे बाप गरिला माँ गरिला सह निजर छुआ मानक धरी बहु ऊपर को चढ़ी जाए संध्या आगमन हेबा मात्रे संध्या आसु आसु से तो विभिन्न गछरु फलमूल संग्रह करी खाइथिबे पिला को खुआइथिबे माँ गरिला पिला को जाबुड़ी धरी थाए जुआड़े जीव ताकू विभिन्न फल तोलिकी ताकू खुआइथिबो से पिला को दिन जाक खाइबा परे बुलिबा परे चरिबा परे से माने जेतले संध्या आसे से माने जानि जानती जे वर्तमान हिंस्र जंतु मान कबलू निजको और निज पिला मानू किपरि रक्षा करने को पड़ो तेणु बाप गरिला माँ गरिला जो गचरे से रुथे से गछ पाक चलीजे प्रथम से माने चढ़े बहु उच्च को चढ़ी निजर गोटे पर गोटे पिला को नहीं से डाल में बसइबे पुणी तलक आसुए पुणी से गोटे पिला जाके धरवे पुणी चढ़े गछ उपर को से पिला की बसई आसबे एमती करी तीनोटी कि चारोटी जो छुआ थे से ऊपर बसई शेष से जाकि से पिला सह से डाल में बसी रात्रि यापन करेंगे राति पाइला परे पुणी से तल को आसबे पुणी फलमूल संग्रह करेंगे पुणी संध्या हेले पुणी से गछ जी बर्तमान देखा देख पिले गरिला जमिति माँ गरिला सह बाप गरिला माँ गरिला सह जमिति निजर छुआ मानू विभिन्न जगार बुले बुले फल नुआ फल स्वादिष्ट फल खुआई कौलिया पत्र खुआई पिला बढ़ाई जत्नवान हुए ठीक सेमिति सिंह बाघ एमाने मध्य निजर छुआ मानू तो पालिबे ना
ଗରିଲା କ'ଣ କରେ ନା ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ। ସିଂହ କ'ଣ କରେ, ସିଂହ ସହ ବୁଲି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଶାବକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ, ଠେକୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ମୃଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ପଶୁକୁ ଶିକାର କରି ପ୍ରଥମେ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇବ। ସିଂହ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ, ତାପରେ ସିଂହ ସହ ମିଶି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ତ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଦେଖ, ଆମର କାହାଣୀ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଗରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ଗରିଲା ସହ ବହୁ ଉପରକୁ, ଗଛର ବହୁ ଉପରକୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇକି ଡାଳରେ ବସେ। କାଳେ ପିଲାମାନେ ଢୁଳେଇ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଖାଇଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିଯାକ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଗି ସେମିତି ରୁହନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, ମନେକର କୌଣସି ବାପ ସିଂହ, ପୁରୁଷ ସିଂହ ସହ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ତ ପୁଣି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଖୁଆଇବ ନା। ତେଣୁ ସିଂହ ଜାଣିଯାଏ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ତାର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଛି, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସିଂହ ପାଇଁ ବା ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କଲା ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗରିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଗରିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିଲା ମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗରିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହିବା, ସେଇ ଗରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ସିଂହ, ପଛେ ପଛେ ସିଂହ, ତା ପଛେ ପଛେ ତାର 2-3ଟି ଛୁଆ, ଯେଉଁ ସିଂହ ଶାବକ, ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗରିଲା ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଥିବ, ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲାକୁ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିବ, ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସିଂହ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିବ, ହାଉ କରି ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ଗର୍ଜନରେ କାଳେ ପିଲା ଗରିଲାଟି ଯଦି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଇବ, ନିଜେ ଖାଇବ, ସିଂହକି ଖୁଆଇ ଅତି ମନ ଖୁସିରେ ପୁଣି ଫେରିଯିବ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଏଇ ଲାଳସାରେ ବାପ ସିଂହ କ'ଣ କରେ, ସିଂହ ସହ ସେମିତି ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ି ଲାଞ୍ଜକୁ ପିଟି 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 ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସେ। ଇଆଡ଼େ ସିଂହକୁ ଦେଖି ବାପ ଗରିଲା ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଏ, ଆରେ ହେ, ଆରେ ଆସିଗଲା, ଆରେ ବିପତ୍ତି, ମହାବିପତ୍ତି, ବିଭୀଷିକା ଆସିଗଲା ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମା ଗରିଲାକୁ କାଳେ ସିଂହ ଖାଇବ ହିଁ ଖାଇବ। କେମିତି କ'ଣ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି? ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ଆସେନି ବାପ ଗରିଲାକୁ। ବାପ ଗରିଲା ଠିକ୍ କରେ, ମା ଗରିଲାକୁ ଠାରି କୁହେ, ତଳେ ଅଛି ସିଂହ, ସିଂହ ଆସିଛି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି। ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ, ବାପ ସିଂହ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ, ମୋତେ କିମ୍ବା ତୋତେ ଖୁଆଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୁଧାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ। ତେଣୁକରି ଦେଖି ଶୁଣି ଜାଗ୍ରତରେ ବସ, କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ନା, ତାକୁ ସେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ। ମା ଗରିଲା ବି ହୁସିଆର ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ହେ, ବାପ ଗରିଲା ଭାବେ ରାତି ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ ବସିବା, ଚାଲ ଆମେ ଏମିତି ଯଦି ବସିଯିବା ହୁଏତ ସକାଳ ପାଇଲେ ସିଂହ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୁଏରେ ପିଲାମାନେ। ରାତି ପାହିଯାଏ, ରାତି ଯାକ ତ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ବସିଥିବେ ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା, ସେମିତି ବସିଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛର ଡାଳରେ। ରାତି ପାହିଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ସେମିତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ନିଜର ସିଂହ ସହ, ନିଜର ଶାବକମାନଙ୍କ ସହ ସେମିତି ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼େ, ଲାଞ୍ଜକୁ ପିଟି ପିଟି ଉପରକୁ ଅନେଇ ଲାଳ ଗଡ଼ାଏ, ଆରେ କେହି ତ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ନା। କିନ୍ତୁ ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲାକୁ ତାଗିଦ କରିଛି, ଦେଖିକି କାଳେ ପିଲାଟିଏ ମୋର ଖସିଯିବ। ଦେଖିକିନା ମା ଗରିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ଗଛର ଡାଳକୁ ଧରି ବସିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଏ, ଆରେ ପିଲେ ତଳେ ସିଂହ, ସିଂହ, ସିଂହ। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ବା ସିଂହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସିଂହ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁକୁ ଖାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ବା ସେ ରକ୍ତ ଦେଖି ଏମାନେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଗରିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯତ୍ନର ସହ ସେମିତି ଗଛ ଡାଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥାଏ। ସକାଳ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ୱିପହର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଂହ ଜାଣିଛି ଆଜି ହୁଏତ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉପରେ ଯେଉଁ ଗରିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପୁଣି ତଳୁ ଖସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଝାମ୍ପିକିନା ଖାଇବ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକି ଖୁଆଇବ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଗରିଲାକୁ ଯଦି ସେ ମାରିବ ନା, 2 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ଶାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସିଂହ ପାଇଁ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପହର ହେଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା।
ଇଆଡ଼େ ବାପ ଗରିଲା ହତବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆରେ ସିଂହ ତ ଘୁଞ୍ଚୁନି। ମା ଗରିଲା କହୁଛି, ଆରେ କ'ଣ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ? ରାତିରେ ସେମାନେ ଖାଇଥିଲେ, ସକାଳ ପାଇଲା ଦିନ ଯାକ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଆମେ ଜଗିବା? ବାପ ଗରିଲା ଦେଖେ ସିଂହ କିନ୍ତୁ ମାନେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବସିଛି ସେମିତି ତଳେ। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିଲାମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ସେମାନେ ଖସିବେ ହିଁ ଖସିବେ। ତଳକୁ ଖସିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆହାରଟିଏ, ଗୋଟେ ଜଳଖିଆଟିଏ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ବାପ ଗରିଲା କହେ ମା ଗରିଲାକୁ, ଦେଖ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମିତି ତୁମେ ରହ, ଦେଖିବା ସିଂହ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ବସୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ରାତି ଯାକ ସେମିତି ସିଂହ ଆଉ ସିଂହୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଉପରେ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼େନି ବାପ ଗରିଲା ଆଉ ମା ଗରିଲାର। ସେମିତି ରାତି ପୁଣି ପାଇଯାଏ ରେ ପିଲାମାନେ। ସେ ରାତିରେ ପିଲା ଗରିଲାମାନେ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମାଆର ଆଖିକୁ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତଳୁ କାହିଁ ନେଉନା? ଆରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବ ରେ ପିଲେ? ତୁମକୁ ସିଂହ ଖାଇଦେବ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆହାର ବନିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ସକାଳ ପାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା ନିଜର ପରିବାରକୁ ଧରି ସେମିତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ସିଂହ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେ ଯାଏନି। କହେ ନା, ଗଲା କାଲି ଏଇ ଗରିଲାମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ଆଜି ତଳକୁ ତ ଖସିବେ ହିଁ ଖସିବେ ସେମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆହାରଟିଏ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ସିଂହର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ ସିଂହ କ'ଣ କରେ, ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗଛ ତଳେ ସେମିତି ବସି ରହେ। ଗରିଲା ପଲ ଯଦି ତଳକୁ ଖସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବ। ମା ସିଂହୀ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ବା ଆଧାର ପାଇଁ ବା ଆହାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଯାଏ ସେଠୁ। ଠିକ୍ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଲୁଆ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଧରି, ଠେକୁଆଟିଏ ଧରି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେଠି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଏମାନେ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଏମିତି ବସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିଲାମାନେ ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବେ ହିଁ ଖସିବେ, ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରାତି ଆସିଯାଏ। ରାତି ଆସିଲା ପରେ ବାପ ଗରିଲା ଜାଣିଦିଏ ଏ ସିଂହ କେବେ ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇଲା ଯାଏଁ, ଆହାର ଏମାନେ ନ ବନିଲା ଯାଏଁ ଏ ସିଂହ ସେ ଗଛ ମୂଳ ସେମିତି ରହିବ, ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଯାଏ, ପୁଣି ରାତି ପାହିଯାଏ, ଦେଖ ପିଲେ 2 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଗରିଲା ଛୁଆମାନେ। ବାପ ଗରିଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ମା ଗରିଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଡାଳରୁ ଡାଳରୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାଳେ ଡେଇଁମା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ତଳକୁ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବ ତ ସିଂହ ଖାଇଦେବ ନା। ଏଇ ଭୟରେ ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା ଗଛ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ ଡାଳ, ସେ ଡାଳକୁ ଧରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସକାଳ ପୁଣି ପାଇଯାଏ। ତାମାନେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, 2 ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳେ ପୁଣି 3ୟ ଦିନ ଆସିଛି। 3ୟ ଦିନ ଆଉ ବାପ ଗରିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଶୁମାନେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ସିଂହ, ତାର ସିଂହୀ, ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଗଛ ତଳେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଉ ଜଣକୁ ଖାଇବ ବୋଲି। ନ ଖାଇଲା ଯାଏଁ ସେ ଯିବନି। କାରଣ ବାପ ଗରିଲା ଜାଣିଲାଣି ହୁଏତ ଏ ସିଂହ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ସିଂହ ବା ବୁଢ଼ା ସିଂହ, ଇଏ ବିଶେଷ କରି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା ବା ଯେଉଁ ତାର 4ଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କାଉ ଜଣକୁ ଆହାର କଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାପ ଗରିଲା ମା ଗରିଲା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଧରି ଧରି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଂହ ଖାଇବ ହିଁ ଖାଇବ, କାରଣ ଏମାନେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଏମାନେ ଡିଆଁ ଡିଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ସେମାନେ। ତେଣୁ ବାପ ଗରିଲା ଠିକ୍ କରେ, ସେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବ, ଆଉ ମା ଗରିଲାକୁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଗରିଲାକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବାପ ଗରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରିଲାକୁ ଚାହିଁ ଠାରି ଠାରି କୁହେ, ମୁଁ ତଳକୁ ଡେଇଁମି, ମୋତେ ସିଂହ ସିଂହୀ ତାର ପିଲାମାନେ ଖାଇ ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ମୋତେ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଳେଇବେ ନା। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି
ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ମୋର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଡେଉଁଛି। ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିଛାବର କରିଦେବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ମା ଗରିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ନା ନା ନା, ସେମିତି ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ପିଲେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିଲା, ଓରାଙ୍ଗ ଆଉଟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ବଣ ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସହ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି ଯେମିତି କୁକୁର ଜାଣିପାରେ ନିଜର ମାଲିକକୁ ଝୁରେ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇଲା ଆସି କୁକୁର ଆସି ମାଲିକ ଧରେ ଘଷି ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଗରିଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଗରିଲା କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଳକୁ ଡେଇଁମି ହିଁ ଡେଇଁମି। ମା ଗରିଲା ଅନେକ ନେହୁରା ହୋଇ କହେ, ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ନା, ତୁମେ ରୁହ, ତୁମେ ପରା ବାପ, ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇବ ଏମାନଙ୍କୁ। ବାପ ଗରିଲା ମାନେ ନାହିଁ। ଆରେ ବାପ ମାନେ କ'ଣ? ବାପା ହେଉଛି ଆକାଶ, କିନ୍ତୁ ମା ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରିଛି ବୋଲି ସବୁ ସହୁଛି ବୋଲି ସେ ସର୍ବଂସହା। ସେ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଧରି ରଖିବ କିଏ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ବାପ ଗରିଲା କହେ, ମୁଁ ଡେଇଁମି। ଆଉ କିଛି କୁହେନି, କହେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା, ଆଉ ଏମାନେ ମୋର ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତୁମେ ମୋର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ବୋଲି କହି ଗଛ ଉପରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ତଳକୁ ଲମ୍ଫ ମାରେ। ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଡେଉଁ ଡେଉଁ ହିଁ ଭୋକିଲା ସିଂହ ସିଂହୀ ତାପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ବେକକୁ ଚିରି, ତା ବେକକୁ ମୋଡ଼ି, ତା ଛାତିରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଝାକୁ ଫୁଟେଇ ରକ୍ତ ଚଁ ଚଁ କରି ପିଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଥିବେ ନା, ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି ସିଂହ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିଲା ଉପରକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ରକ୍ତ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବାପ ସିଂହ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାପ ଗରିଲାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଦାନ୍ତରେ ଟାଣି 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 ଘୋଷାଡ଼ି ଆଗକୁ ନିଜର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ସିଂହୀ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେଇଁ କେତେବେଳେ ବାପ ଗରିଲା ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାପ ସିଂହ ଉପରୁ ଡିଅନ୍ତି ଖୁସିରେ ଯେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟଟେ ମିଳିଗଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମା ଗରିଲା ନା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କାନ୍ଦେ। ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କିଛି। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଯେ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଖାଇଦେଲା, ହେ ବାପା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ସେ ରକ୍ତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମିତି ବଲବଲ ହୋଇ ଚାହାନ୍ତି ମା ଗରିଲାକୁ। ମା ଗରିଲା କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ଆଖିରୁ କ'ଣ ପାଣି ଭଳି ସବୁ ଖସୁଛି କ'ଣ? ଏଇ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ବଲବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଗରିଲା କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବାପ ଗରିଲାକୁ ସିଂହ ଝିକି ଅନେକ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ଦୂର ଆଉ ଆଖି ଦେଖାଯାଏନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରି କାଖରେ ଜାକି ଗଛ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଏ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ତଳକୁ ଆଣେ। ଏମିତି ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ବୁଲି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, ବଞ୍ଚାଏ। ଭୋକ ଦେଇ କୁହେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚି ମୋର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କର ରେ, ମୋ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କର। ବାପ ଗରିଲା ମରିଯାଏ। ମା ଗରିଲା ସେମିତି ଝୁରି ବସେ। ବାପ ଗରିଲା ତ ଫେରିବନି ନା ପିଲେ, ତାକୁ ସିଂହ ତ ଖାଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଗରିଲାର ସେଇ ଯେଉଁ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ପାଖକୁ ଯାଇ ମା ଗରିଲା କେତେବେଳେ ଶୁଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚେ, କାନ୍ଦେ ବସିକି ସେଠି। ନିଜର ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଇ ପୁଣି ବଡ଼ କରେ, ପୁଣି ତାର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାପ ଗରିଲା, ମା ଗରିଲା ଆଉ ନିଜ ଛୁଆ ଗରିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦିଏ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲେ କାହାଣୀ? କୁହ ଦେଖିବା। ବାପ ଗରିଲା ଯଦି ନ ଡେଇଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଂହମାନେ ସେମିତି ହୁଏତ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ, ହୁଏତ ଆହୁରି 4 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତେ, ସେମିତି ଜଗିଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଗରିଲା ଛୁଆ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତା ନା, ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ସିଂହମାନେ ତା ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ କ'ଣ କଲା, ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଗରିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖୁଆଇବି, ସେମିତି ବାପ ଗରିଲା କ'ଣ କଲା? ବାପ ଗରିଲା କହିଲା, ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଠିକ୍ ସେହି ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲର ବାପ ଗରିଲା, ମା ଗରିଲା ପରି। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ସେଇ ବାପ ଗରିଲାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିବ, କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ବାପା ଆଜି ମସ୍କଟର ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଇରାକ ଇରାନର ଲିବିୟାର ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ,
दुबईर जो असह्य गरम मस्कटर कुआड़े पुणी साधारण तापमात्रा खरा दिने 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए पिला माने मनीष से बंचा भारी कष्ट सेठी पुणी आम ओडिशार अधारू अधिक लोक मैंने बर्तमान मस्कटे अच्छा कौन पाई पिला गरिला मानू बंचेबे आदर्श रे पढ़ेबे आदर्श एंट्रांस रे पिला पास कर फोन कर बसंती माँ गरिला को आए कुनिबो अरे आदर्श एंट्रांस रिजल्ट बाहर लाड़ी मो पिलार कौन है माँ गरिला फोन करे हाँ हाँ मामुनी परीक्षा भल करथिला तो आम पिलाटा आदर्श रे पाईगला आम पड़ोसी पिलाटा सी पाइलानी मो से तो दिन राति बुलिला सी ठीक अच्छे एमती अनेक बाप गरिला माने कोठी इराक रे तो किए ईरान रे किए सऊदी अरब रे किए मस्कट रे किए जाकि आमर गुजरात सुराट रे किए निजर मुंड को बिकी सिंहर खादक हो जाउछंती माने भोजन हो जाउछंती किंतु पिला गरिला मानन पई आप्राण चेष्टा रखुछंती पिला माने तुमे से मर्यादा से पिता मातांकर से वात्सल्य ममता को भूलिबनी रे पिला माने प्रति मुहूर्त रे बाप गरिला को जेमती तुमे सम्मान देवा शिख तुम बापा होछन तुमर देवता से आकाश सह समान माँ धरणी धरित्री मेदिनी बसुमती सर्वंसहा से सबू सहुची आमे केते नाचुचे डेउचे कूदुचे माटी उपरे सबू संभालुचे नहीं माटी माँ सेमितिका तुमको संभालुची बोली से सर्व हाँ भू भूमि रसाधरा क्षिति मही अवनी अचला धरणी धरित्री मेदिनी बसुमती यही सब ना हूँ निज माँ बा माटी माँ तेणु तुम्हें माने पिला माने जदि छोट छोट गरिला पिला ताहले तुम्हें समस्ते तुम बाप गरिला माँ गरिला पाई समस्ते चेष्टित हो जे आमे केमती भल पढ़ू अरे जो मान आदर्श एंट्रांस रे पास हो पारे नहीं से माने मन को भांगतु ना पिला माने मोर गोटे संदेश है से माने जो आसूची जून जुलाई बेलू जो एनआरटीएस फॉर्म फिलअप हम से एनआरटीएस आज अंटा भिड़ंतु एनआरटीएस सिलेबस आदर्श एंट्रांस सिलेबस प्रायतः एका एनआरटीएस रे केवल इंग्लिश पढ़िबो नाही साहित्य 20 मार्क सामाजिक 20 मार्क विज्ञान 20 मार्क 60 मार्क हेला गणित 20 मार्क 80 मार्क हेला बौद्धिक परीक्षा 20 मार्क 100 मार्क हेला यही जो पढ़ी आम सामाजिक विज्ञान पढ़ी ना से कोर्स पढ़ो तेणु ताको भूली ना हो ताको बर्तमान यही मुहूर्त रिवाइज कर तुम बाप गरिला तुम्हें गोटे सुंदर आशार वर्तिका हो तुम्हें जली उठरे पिला माने तुम बापा मान बो मान तुम बो पाई तुम्हें केते चेष्टित हो तुम्हें केमी मन को खुशी कर तुम ऊपर निर्भर करे पिला माने मु रहूची ए गप केमिति लागिला ए गप केमिति लागिला मो जणै मो बाप गरिलार से गोटे भावना मो अपुली केमिति पढ़ुची मो गुनुनी केमिति पढ़ुची मो पुओ बिकु केमिति अछि जदि सेही कथा को सेही भावना को से अंतर्वेदना को जदि पिला गरिला माने बुझी पारिबे नाही ताहाले जीवन तुच्छ ए जीवन हाहाकार मध्य बीतब बोली बाप गरिला बुझे पिला माने तेणु प्रत्येक पिला मानक मु अनुरोध करुच्ची बापा मान स्नेह बो मान स्नेह सम्मान रहू से माने परिश्रम करंतु बापा आ मार परिश्रम को से सफल करंतु से सफल करंतु एतिक रहली पिला माने तेणु पिला माने ए गपटी केमिति लागला समस्त मते कमेंट सेक्शन में जनइब मु बर्तमान एनआरटीएस और एनएमएमएस बर्तमान सब अनेक वीडियो प्रस्तुत करिछि अति शीघ्र अपलोड करी देखियो तुम माने।